Welcome to the 10th edition of Talks India held on 14th November 2025 at DC Auditorium, Kottayam. In this edition, we had the privilege of hosting Professor Perumal Murugan, one of India's most distinguished contemporary writers, as the keynote speaker. His remarkable literary journey has profoundly shaped modern Indian literature with works such as Madhoru Bagan, or One Part Woman, Seasons of the Palm, Fire, and Firebird. Professor Murugan's writings offer powerful reflections on caste, identity, and human dignity in rural Tamil Nadu. His courageous voice and the landmark Madras High Court ruling defending his creative freedom stand as enduring symbols of intellectual liberty and artistic courage, the values that align closely with the vision of Talks India. This edition was organized by the Mulamuttilichan Foundation, Tiruvalla, in association with the Sukumar Azhikode Trust. We invite you to watch this insightful session as Professor Murugan shares his thoughts on From Silence to Resurrection, Freedom, Literature and the Human Spirit. ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോട് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ജന്മശതാബ്ദിയുടെ ഭാഗമായി സുകുമാർ അഴീക്കോട് ട്രസ്റ്റും ടോക്സ് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷനും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അഴീക്കോട് ജന്മശതാബ്ദി പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ദിവസത്തിലെ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ റവറൻ ഫാദർ ഡോക്ടർ ഏബ്രഹാം മുളമൂട്ടിൽ, ഇന്ന് നാം എല്ലാം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കഥാകാരൻ ശ്രീ പെരുമാൾ മുരുകൻ, വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന അഴീക്കോട് ട്രസ്റ്റിന്റെ ആദരണീയനായ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പോൾ മണലിൽ, അഴീക്കോട് ട്രസ്റ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ വി ദത്തൻ, ഇന്നത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതികരണ പ്രഭാഷണത്തിനായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ആശ സൂസൻ ജേക്കബ്, ഡോക്ടർ പി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ, ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ മുഖ്യ സംഘാടകരിൽ ഒരാളായ ശ്രീ മാത്യു ഓരത്തേൽ, CMS കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഉൾപ്പെടെ പേരെടുത്ത് പറയേണ്ട കോട്ടയത്തെ പൗര പ്രമുഖരെ, ആദരണീയരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ ജന്മശതാബ്ദി വർഷം 2026 ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പരയ്ക്ക് ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോട് ട്രസ്റ്റ് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രഭാഷണം തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു. കോട്ടയത്ത് നടക്കുന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡോക്ടർ MP അബ്ദുസമദ് സമദാനി MP ഇതേ വേദിയിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മൾ ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ അഴീക്കോട് മാഷ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ദർശനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മതേതരത്വം, ജനാധിപത്യം, ഗാന്ധിയൻ മൂല്യങ്ങൾ, ഇവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി കേരളത്തിലുടനീളം യുവജനങ്ങളെ ഉണർത്തുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശം അഴീക്കോട് ട്രസ്റ്റിന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ പിന്നിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ആമുഖമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ദീർഘമായ ആമുഖ വചനങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ഇന്നത്തെ എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ടോക്സ് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷന്റെ സ്ഥാപകൻ റവറൻ ഫാദർ ഡോക്ടർ ഏബ്രഹാം മുളമൂട്ടിൽ അവർകളാണ്. അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ടോക്ക് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇതോടെ കോട്ടയത്ത് തന്നെ 10ഓളം പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളെ അണിനിരത്തിയുള്ള പ്രഭാഷണ പരമ്പര നിർവഹിച്ചു വരികയാണ്. തുഷാർ ഗാന്ധിയും മേധ പട്കറും ശശി തരൂരും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രഗത്ഭമതികൾ
മലയാളികളോട് സംവദിച്ച പ്രഭാഷണ പരമ്പരയ്ക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഏബ്രഹാം മുളമൂട്ടിൽ അച്ഛൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നു. ഏവരുടെയും അനുവാദത്തോടുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥിയെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. എഴുത്തിലൂടെ നമ്മുടെ എല്ലാം ഹൃദയം കവർന്ന എഴുത്തുകാരൻ ശ്രീ പെരുമാൾ മുരുകൻ. അദ്ദേഹം തമിഴ് വായനക്കാരുടെ മാത്രം സ്വന്തം എഴുത്തുകാരനല്ല, ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും അഭിമാനമാണ് പെരുമാൾ മുരുകൻ എന്ന പേര്. തമിഴ്നാട്ടിലെ കൊങ്കു മേഖലകളുടെ കഥകളിലൂടെയാണ് ഒരുപക്ഷെ വായനക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പെരുമാൾ മുരുകൻ കടന്നു വന്നത്. കവിതകൾ, ചെറുകഥകൾ, നോവലുകൾ, ലേഖനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്ത് ജീവിതം നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ്. അർദ്ധനാരീശ്വരൻ എന്ന നോവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യക്കാരെ, വിശേഷിച്ച് മലയാളികളെ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഴുത്തുകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളികളെ ഉൾപ്പെടെ വളരെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിപ്പിച്ച ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സാഹിത്യ സദസ്സുകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം സംവദിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ എഴുത്തുകാരിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ ശ്രീ പെരുമാൾ മുരുകന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. നിങ്ങൾ ഏവരുടെയും പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പുകൾപെറ്റ തമിഴ് എഴുത്താളർ ശ്രീ പെരുമാൾ മുരുകനെ இந்த மங்களகரமான நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன். ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പോൾ മണലിൽ, അഴീക്കോട് ട്രസ്റ്റിന്റെ സെക്രട്ടറി മാത്രമല്ല, സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെയും വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെയും ഒക്കെ ഉറ്റ സ്നേഹിതൻ എന്ന വിശേഷണം കൂടി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ പോൾ മണലിനെ കോട്ടയത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സാഹസമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങളെവരുടെയും പേരിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷം പ്രതികരണങ്ങളായി കടന്നു വരുന്ന 2 പ്രഭാഷണങ്ങളുണ്ട്. ജേക്കബ് പള്ളം ബിഷപ്സ് ബീച്ചിരി കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലാണ്. ഡോക്ടർ PS രാധാകൃഷ്ണൻ MG സർവകലാശാല സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിലെ പ്രൊഫസറാണ്. സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന ശ്രീ വി ദത്തൻ അഴീക്കോട് ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രധാന ചുമതലക്കാരിൽ ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം എഡിറ്റ് ചെയ്ത സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ജ്വലിപ്പിക്കുക അഗ്നി എന്ന പുസ്തകം ഇന്നത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദത്തൻ മാഷിനെ, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വളരെ ദീർഘമായി യാത്ര ചെയ്ത് കടന്നു വന്ന ദത്തൻ മാഷിനെ പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ സമ്മേളനത്തിന് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീ മാത്യു ഓരത്തേൽ, ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പേരെടുത്ത് പറയേണ്ട അനേകം വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവരെയും സമയപരിമിതി മൂലം ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ആമുഖ പ്രഭാഷണത്തിനായി ഡോക്ടർ പോൾ മണലിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അധ്യക്ഷൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏബ്രഹാം മുളമൂട്ടിലെ വ്യക്തിത്വമായ ശ്രീ പെരുമാൾ മുരുകൻ, ശ്രീമതി ഡോക്ടർ ആഷ സൂസൻ ജേക്കബ്, ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ, മാത്യു സോറത്തേൽ, വി ദത്തൻ, തോമസ് കുരോള, സദസ്സിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഗുരുജനങ്ങൾക്കും സഹൃദയർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ദീർഘമായി സംസാരിക്കാനല്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും പെരുമാൾ മുരുകൻ്റെ സംഭാഷണം കേൾക്കാനാണ് നിൽക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തമിഴ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തമിഴ് സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തമിഴിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും കഠിന പദങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഒരു കഴിഞ്ഞ കാലം തമിഴും മലയാളവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു അമ്മ ഭാഷയാണ് തമിഴ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്ത് തമിഴിൽ വളരെ ശക്തനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം എഴുതി തുടങ്ങിയത് കവിതയാണ്. അദ്ദേഹം 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സാഹിത്യ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്. അദ്ദേഹം
ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ്. എഴുത്തിന്റെ ഒരു പാരമ്പര്യമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വായിക്കാനും എഴുതാനും അറിയില്ലായിരുന്നു. അച്ഛൻ നേരത്തെ തന്നെ മരിച്ചുപോയി. അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ ജന്മശതാബ്ദി പ്രമാണിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്മാരക പ്രഭാഷണം ടോക്സ് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് നടത്തുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ശ്രീ പെരുമാൾ മുരുകനെ ക്ഷണിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സുകുമാർ അഴീക്കോട് ഏത് ആശയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ നിലകൊണ്ടത്, ആ ആശയത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീ പെരുമാൾ മുരുകൻ. തൻ്റെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു അനാചാരത്തെ, ഒരു അനീതിയെ ഈ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ അതാണ് ഒരു നവോത്ഥാന നായകന്റെ ഒരു മേലൻ കുപ്പായം അണിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എഴുത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നത്. അദ്ദേഹം 1990 മുതൽ അദ്ദേഹം നോവലുകൾ എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ 2015 അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഈ മലയാളത്തിൽ രണ്ടുപേരാണ് അർദ്ധനാരീശ്വരൻ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടും DC സൗണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കൻ നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിന്റെ പരിപാടിക്കൊക്കെ വരുന്ന അപ്പു ജേക്കബ് ജോൺ ആദ്യം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത്. രണ്ടാമത് ശ്രീ ബാബുവാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ നോവലുകളും മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാബുവിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഈ ഒരു നോവൽ, ആ നോവലിൽ അവിടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കർഷക ഗ്രാമമാണ്. ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ആ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് ആ നോവൽ എഴുതിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയി. അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബത്തെ കൂട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ജനിച്ച നാട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. അദ്ദേഹം എഴുത്ത് നിർത്തുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു അനീതിക്കെതിരെ, അനാചാരത്തിനെതിരെ, സാമൂഹ്യ തിന്മയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചതുകൊണ്ട് എഴുത്ത് നിർത്താൻ തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചില പ്രതിലോമ ശക്തികളുടെ പ്രേരണ കൊണ്ട് എഴുത്ത് നിർത്താൻ പ്രേരിതനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം മലയാളികൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകൾ അതിനെതിരെ ഒരു പ്രതിരോധം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തിനെ പൂർണ്ണമായി അദ്ദേഹം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും എഴുത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു നോവൽ എഴുതിയുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടുകാർ കുറ്റം വിധിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ നോവൽ എഴുതിയുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കണം, കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോലീസൊന്നും ഇടപെട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവഹാനി തന്നെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഹനിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ കാലത്ത് തന്നെയാണ്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ചെറുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും എഴുത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് മനോഹരമായ ഒരു ഇന്ത്യൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എഴുത്തുകാരുടെ മൗലികതയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ദീപ്തിയും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള മേലെങ്കിയൊന്നും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകനായിരുന്നു. നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് അധ്യാപകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി അധ്യാപികയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ എഴുത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ സമകാല സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള അനാചാരങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒറ്റയ്ക്ക്, അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരോഗമന ആശയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം. കേരളത്തിൽ പലപ്പോഴും അത്തരം എഴുത്തുകാർ അന്യം നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എഴുത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ സുകുമാർ അഴീക്കോട് ഏത് ആശയത്തിനും മതേതരത്വം, ജനാധിപത്യം, അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യസങ്കല്പങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇതിനു വേണ്ടിയൊക്കെ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രീ പെരുമാൾ മുരുകനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ടോക്സ് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്താൻ നമുക്ക് സ്വീകാര്യനായ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ആഗതനായി. അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റിനുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകമായി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ ജന്മശതാബ്ദി പ്രമാണിച്ച് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും
ഇതേപോലുള്ള പ്രഭാഷണ പരമ്പരകൾ നടത്തി വരികയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തും കോട്ടയത്തും കോഴിക്കോട്ടും കണ്ണൂരും എല്ലാം നമ്മൾ പരിപാടികൾ ഓരോന്നായി നടത്തി കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഭാഗമായി അഴീക്കോടിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം സുകുമാർ അഴീക്കോട് 4,00,000-ലേറെ പ്രസംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിൽ 100 പ്രസംഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് പല പുസ്തകങ്ങളായി DC ബുക്സും നാഷണൽ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 100ാമത്തെ പ്രസംഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ജ്വലിപ്പിക്കുക അഗ്നി എന്ന പേരിൽ സുകുമാർ അഴീക്കോട് നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾ. ശ്രീ വി ദത്തൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ രജിസ്ട്രാർ ആയിരുന്നു, അദ്ദേഹമാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. നവഭാരത വേദിയുടെ പ്രവർത്തകനാണ്. ഇങ്ങനെ അഴീക്കോടിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ, അഴീക്കോട് ഏത് ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിലകൊണ്ടത്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിരന്തരം നമുക്ക് നവീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്തയിലും നമ്മുടെ മൂല്യത്തിലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ശോഷണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ, ആശയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ, ആശയങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പുതിയ തലമുറയിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മൂല്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള മാതൃകകൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പൊതുമണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചില ഓർമ്മകളുടെ സുവിശേഷം അത് ഈ പുതിയ തലമുറയെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടോക്സ് ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്ന് ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നത്. അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് സർവ്വ പിന്തുണയും തന്ന മുളമൂട്ടിലച്ചൻ, അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസ്ഥാനം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകളെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകളെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. ഇത്തരം ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സമൂഹത്തെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് നയിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് DC വെച്ച് നടത്താം. നമുക്ക് എല്ലാവരും കുറച്ചുകൂടെ പബ്ലിക്കായിട്ട് എല്ലാവരും വന്നോട്ടെ. അതുകൊണ്ട് അതിലൊരു അനുവാദം തന്ന അച്ഛനെ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവരും സാധാരണ ടോക്സ് ഇന്ത്യക്ക് ഇതുപോലെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു വെൽക്കത്തോട് തുടങ്ങുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക അല്ലെങ്കിൽ അനൗദ്യോഗികമായ സ്റ്റൈലിലുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം, പ്രത്യേകിച്ച് ജനശബ്ദത്തെ കുറിച്ച് അനുസരിച്ചുള്ളതായതുകൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് സുകുമാർ അഴീക്കോട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ചെയ്തതായ വലിയ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിങ്കിങ് ആയിരുന്നു. അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രസംഗങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നേരിട്ട് പ്രസംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ ജനത്ത്. ഞാൻ ടോക്സ് ഇന്ത്യ ഇതേ സാധനമാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്, ഈ തിങ്കിങ് തന്നെയാണ്. സോ വി ഹാവ് ടോക്സ് ഇന്ത്യ Thinkers Academy to lead India towards knowledge society. That is Talks India. So very important is that നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് ഇന്ന് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഏതാണ്ട് 0-ൽ എത്തി. ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്, സയന്റിഫിക് തിങ്കിങ് is coming lacking in our society. സുകുമാർ അഴീക്കോടൊക്കെ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിരുന്നു ഏത് കാര്യത്തിലും. അപ്പൊ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഏതാണ്ട് ഇല്ലാതായെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം, പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കേഴ്സ് തന്നെയായിരുന്നു. അവര് നമ്മുടെ അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ തത്വങ്ങളെയും വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും സതി തൊട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നതായ എല്ലാം, ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ തുടങ്ങിയ അവസരങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യൻ കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അഹിംസ, സത്യാഗ്രഹം, ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ തത്വങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ റീക്രിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾക്ക് അന്ന് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം രക്തരൂഷിതമല്ലായിരുന്നു, രക്തമില്ലാതെ നടന്ന സംഭവം. അതായിരുന്നല്ലോ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും പൊതുവെ ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ശേഷവും നമ്മൾ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് തുടരണമായിരുന്നു. അത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാനും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം നടത്തിയത് നോക്കിയാണ്. അവിടെ എല്ലാം പറ്റിയ ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് സംഭവിച്ചു തീർന്നു, അതില്ലാതായി തീർന്നു.
ആകെയുള്ളത് ഇപ്പൊ എന്നാ ചോദിച്ചാൽ സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡോക്ടറാണ് ടെററിസം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. So what means the young generation is here. So you know that നമുക്കെല്ലാവർക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഉണ്ടാകാത്ത എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം പഠിക്കുക, എന്റെ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം അറിയാം. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട്, ഇതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ അവർ സൊസൈറ്റി, ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് നശിച്ചു. അത് റിവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് തകർന്നിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഡിഗ്രി കൊടുത്താൽ മതി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ വാമ്പിങ് ആണ് CMS കോളേജും ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾ കോളേജസിലെ സാറുമാരും ഒക്കെ ചേർന്ന് നമ്മുടെ പുതിയൊരു കാഴ്ചപ്പാട് അവിടെയാണ്. സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസക്തി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബിക്കോസ് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ആണ് ഞാൻ ഈ ടോക്സ് ഇന്ത്യ എന്നതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വി ആർ വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു കെയിം ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്, ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി made the society in such a way that you can change in the society. The change was at that time Mahatma Gandhi, Nehru and all the people at that time, they were changing the society in India. Appo avadeyana namalku we want a new innovation, we will say that a revolution we should have. So this is what we are bringing in the life. We should be very happy that we have young boys and girls are here. ഇന്ന് തമിഴിലാണ് പറയുന്നത്, എനിക്കും അധികം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ആഫ്റ്റർ റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് എവറിങ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. സോ വി ആർ റെക്കോർഡിംഗ് ദ ഹോൾ പ്രോജക്ട് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഓക്കെ. സോ ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. താങ്ക് യു. നമ്മൾ ഏവരും കാത്തിരുന്ന മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രശസ്ത തമിഴ് എഴുത്തുകാരൻ ശ്രീ പെരുമാൾ മുരുകനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യം, സാഹിത്യം, മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. அன்பிற்குரிய அனைவருக்கும் வணக்கம். பிரியப்பட்ட எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இன்னைக்கு மலையாளம் കേൾക്ക മനസ്സിലാവും, സംസാരിക്ക സാധ്യമില്ല. ഞാൻ തമിഴ് മട്ടുമേ അറിഞ്ഞ തമിഴ് എഴുത്തുകാരൻ. എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റായി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. ഇവിടെ സുകുമാർ അഴീക്കോടിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് നടത്തും இந்த പ്രസംഗത്തിൽ പങ്കേற்க சான்ஸ் கிட்டியது சந்தோஷம், வளர சந்தோஷம். மேற்கொண்டு ஞான் தமிழில் பேசுகிறேன். நிறைய பேருக்கு ஃபாதர் சொன்னது போல் தமிழ் சினிமா பார்த்து தமிழ் ஓரளவுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் கவனிச்சிங்கன்னா புரியும். ஏன்னா தமிழுக்கும் மலையாளத்துக்கும் நிறைய வார்த்தைகள் ஒற்றுமை உண்டு. இந்த ப்ரோக்ராமில் நான் பேசுகிறதுக்கு ஃபாதர் ஆப்ரஹாம் அவர்கள் தான் காரணம். அவர் செப்டம்பரில் இங்கே கோட்டயத்துக்கு CMS காலேஜுக்கு வந்து பேசணும், ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு கீனோட் அட்ரஸ் கொடுக்கணுன்ட்டு என்னை அழைச்சார். பட் அந்த டைமும் நான் டேட் கொடுக்க முடியல. இப்போ அவர் நீங்கள் எந்த டேட் சொல்கிறீங்களோ உங்களுக்கு கன்வீனியண்டான ஒரு டேட் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டார். அப்புறம் நான் அவர் அதுவும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார். நவம்பர் இந்த தேதி நான் கொடுத்தேன். அப்போது சுகுமார் அழீக்கோடு உடைய ட்ரஸ்ட் நடத்தக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியில்
பேசணும்னு கேட்டார். இப்படித்தான் இதில் சுகுமார் அழிக்கோடு பேர் நான் கேட்டிருக்கேன். ஏன்னா நான் காலேஜில் படிக்கும்போது எனக்கு ஒரு சப்ஜெக்டாக இருந்தது மலையாளம் லிட்ரரி ஹிஸ்ட்ரி. அதனால் இந்த நிறைய மலையாளம் ரைட்டர்ஸ் உடைய பேர் எனக்கு தெரியும். ஆனால் எல்லாருடைய புக்ஸையும் வாய்க்கிறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் கிடையாது. பெரும்பாலும் ஃபிக்ஷன் மலையாளத்திலிருந்து தமிழுக்கு டிரான்ஸ்லேட் ஆகும். நிறைய ரைட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி தமிழுக்கு வந்திருக்காங்க. பஷீருடைய எல்லா புக்ஸும் தமிழில் உண்டு, தகழியுடைய எல்லா புக்ஸும் உண்டு, எம்டியுடையது உண்டு, எம் முகுந்தன், இப்போ பென்யாமின், கேஆர் மீராவுடைய புக்ஸ் எல்லாம் இப்போ தமிழில் வருது. நிறைய புக்ஸ் உண்டு. எஸ்கே பொட்ரேகாட், கேசவதேவ், நிறைய பேருடைய புக்ஸ் தமிழில் உண்டு. ஃபிக்ஷன் எல்லாமே பெரும்பாலும் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ், நாவல் இதுதான் இருக்கும். சுகுமார் அழிக்கோடு அவர் ஒரு நான் ஃபிக்ஷன் ரைட்டர், கிரிட்டிக் அவர். அதனால் அவருடைய புக்ஸ் தமிழில் வரலை. ஒரே ஒரு புக்கு சாகித்ய அகாடமி பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க, தத்துவமசி, அவருடைய ஃபேமஸ்
அந்த நாவல் தான் நான் இந்த பிரச்சனைக்கு அப்புறம் எழுதின ஃபர்ஸ்ட் நாவல். அது மலையாளத்தில் இப்போ டிசி புக்ஸ் இப்போ இந்த வருஷம் வெளியிட போகிறாங்க. ஏற்கனவே ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் வந்திருக்கு. அப்போ எனக்கு மாதுருபாகனுக்கு பிரச்சனை வந்தபோது இதை எப்படி அடுத்து எழுதுறதுன்னு ஒரு சிக்கல் எனக்கு வந்துச்சு. அப்பதான் லிட்ரேச்சர் வந்து எத்தனையோ டெக்னிக்ஸ் நமக்கு கொடுக்குது. இப்போ அதில் ஒன்றை யூஸ் பண்ண வேண்டியதுதான். லிட்ரேச்சர் கொடுக்கக்கூடிய ஃப்ரீடம்ங்கிறது அதுக்கு ஒரு எல்லை கிடையாது. அப்போ ஒரு பூனை மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டை வச்சு எழுதுவோம் அப்படின்னு எழுதினேன். அப்புறம் மனிதர்களை பற்றி எழுதினா தானே பிரச்சனை வருது, நாம் அசுரர்களை பற்றி எழுதுவோம் அப்படின்னும் நினைச்சுதான் பூனாச்சியில் எழுதினேன். பூனாச்சியில் வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா மனுஷங்க இல்லை, அவங்களாம் அசுரர்கள். அது நடக்கக்கூடிய இடம் அசுரலோகம். அப்படித்தான் நான் அதில் வச்சிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் குமராசுரன் ஒரு நாவல் என்னோடது வந்திருக்கு. நீங்கள் அதில் கூட அசுரர்கள் தான். கழிமுகம்னு மலையாளத்தில் அழிமுகம்னு நினைக்கிறேன். அந்த நாவல்லையும் அசுரர்கள் தான். புராணங்களில் வரக்கூடிய தெய்வங்கள், தேவர்கள், இவர்களெல்லாம் உயர்ந்தவர்கள், நல்லவர்கள். அசுரர்கள் அவங்கெல்லாம் கெட்டவர்கள். எல்லா புராணத்துடைய எல்லா இதிகாசத்துடைய மெயின் தீம் பார்த்தீங்களா, தெய்வம் அல்லது தேவர்கள் வந்து அசுரர்களை வதம் செய்வது. அதுதான் மெயின் தீம் வந்து அதுதான். எல்லாத்துலேயும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எந்த தெய்வ கதையாக இருந்தாலும் அதுல சிவன் வந்து இந்த அசுரனை வதம் செய்தான், சக்தி வந்து இந்த அசுரனை வதம் செய்தால், திருமால் இந்த அசுரர்களை வதம் செய்வதற்காக அவதரித்தார் அப்படிதான் சொல்லுவோம். ஏன்னா அவங்களாம் நல்லவர்கள், அசுரர்கள் எல்லாரும் கெட்டவர்கள், மோசமானவர்கள். மோசமானவர்களை அழிக்கணும். இதுதான் வந்து பொதுவா நம்ம புராண இதிகாசம். இப்ப இதுக்கு பெரியார் வந்து ஒரு ரீரீடிங் கொடுத்தார். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இது இந்த புராணங்கள் இதிகாசங்கள் எல்லாமே ஆரிய திராவிட போராட்டம். அசுரர்கள் எல்லாம் திராவிடர்கள். அப்ப ஆரியர்கள் திராவிடர்களை வென்ற கதை தான் இதெல்லாம் என்று பெரியார் வந்து ஒரு ரீடிங் கொடுத்தார். 20th செஞ்சுரியில இந்த திராவிட இயக்கத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சாரம் அதுல பாத்தீங்கன்னா இதுதான். அப்ப அசுரர்கள், ராவணன் கொண்டாடப்பட வேண்டியவன். ஏன்னா ராவணன் திராவிடர்களுடைய மூத்தோன், இரணியன் திராவிடர்களுடைய அரசன். இந்த ரீடிங் வந்து கொடுத்தாங்க. இரணியன் அல்லது இணையற்ற வீரன் அப்படின்னு புத்தகம் வந்திருக்கு. சரி, இப்போ நான் இது விவரிக்க போகல. எனக்கு இதுல இருந்து நான் ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டேன். என்னன்னா, அசுரர்கள், அசுரர்கள்னா அவங்க எந்த தப்பு வேணாலும் செய்வாங்க. அவங்க குடிப்பார்கள், மற்றவனுடைய மனைவியை கவர்ந்து வருவார்கள், எல்லாம் செய்வாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் அனுமதிக்கப்பட்ட விஷயம். ஏன்னா அசுரர்கள்னா மோசமானவர்கள், மோசமானவர்கள் எல்லா காரியங்களையும் செய்வாங்க. அப்போ நம்ம அசுரர்களை வைத்து அசுரலோகத்தில் நடப்பதாக ஒரு கதையை நாம எழுதுனா அதை யார் எதிர்க்க முடியும்? அதுல நாம வச்சிருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாம் அங்க செல்லுபடியாகாது. அங்க எந்த வேல்யூஸ் வேணாலும் மீறலாம், வேல்யூஸ் இல்லாம கூட இருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு லோகம்
என்பதை நான் அது எனக்கு எழுத வசதியாக இருந்தது. அதனால நான் அதை அப்படி வைத்துக் கொண்டேன். அதனால இலக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீ மாதுருபாகனுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறையா, இதோ நான் அசுரலோகத்தை வச்சு பூனாச்சி எழுதுறேன் அப்படின்னு வர முடியும். அதனால இலக்கியத்தை முடக்க முடியாது. லிட்ரேச்சர் எப்போதும் எந்த காரணத்தினாலையும் முடங்கி போகாது. ஃபெர்ரோல்ட் ஃப்ரெக்ட் அவர் சொல்லுவாரு, இருண்ட காலங்களில் இலக்கியம் இருக்குமா அப்படின்னா இருக்கும், அது இருண்ட காலத்தை பற்றி பேசும் அப்படின்னாரு. அதனால எப்பவும் இலக்கியம் எதனாலையும் அது இல்லாமல் போயிடாது, யாராலையும் அதை முடக்க முடியாது. அதுக்கு மாதுருபாகனுக்கு தடை கேட்டு கோர்ட்டுக்கெல்லாம் போனாங்க, ஒன்றும் பண்ண முடியல. அப்போ இலக்கியம் எல்லாத்தையும் எழுத முடியும், எல்லாத்துக்கும் சாத்தியம் உள்ள டெக்னிக்ஸை அது கொடுக்குது. பொதுவாகவே இலக்கியம் என்ன செய்யும்னா, நம்ம ஒரு பப்ளிக்ல காமன் சென்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் இருக்கு பாருங்க, அந்த வேல்யூஸை எப்பவும் கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்கும். அந்த வகையில தான் ஒரு லிட்ரேச்சர் சொசைட்டியை முன்னால எடுத்துட்டு போற விஷயமா இருக்கும். சொசைட்டி பின்னால வரும், லிட்ரேச்சர் முன்னால போகும். ஏன்னா இது வேல்யூஸை கேள்வி கேட்கும். அப்புறம் வேல்யூஸை யாரெல்லாம் மீறாங்களோ அதை தமிழ்ல விதி விலக்குன்னு சொல்றது. விதி ரூல்ஸ்னு இருக்கு, ரூல்ஸ் இருக்கும், ஆனா அந்த ரூல்ஸ்ல இருந்து மீறக்கூடியவர்களும் எப்பவும் இருப்பாங்க. அது ஒரு பக்கம் இருக்கும். நீங்க நிறைய லிட்ரேச்சர் பாருங்க, இந்த ரூல்ஸை மீறவங்களை அவங்க படக்கூடிய கஷ்டங்கள் பத்தி தான் இருக்கும். இப்போ மாதுருபாகனே அப்படியான ஒரு நாவல் தான். சொசைட்டியில பெரும்பான்மையான பேர் குழந்தையோடு இருக்கிறாங்க, குழந்தை இல்லாம இருக்கக்கூடிய ஒரு தம்பதி, அவங்கள பத்தியானது தான். அவங்க அப்படி திட்டமிட்டு அவங்க அப்படி இல்லை, பிளான் பண்ணி அவங்க அப்படி இல்லை. ஆனா அவங்க அந்த சமூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மீறியவர்கள் தான், இல்லையா? இப்படித்தான் லிட்ரேச்சர் இதை பத்தி பேசும். அதை பத்தி பேசும்போது தான் கேள்விகள் வரும். அவர் சொன்னார்ல கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அப்படிங்கிறது. அப்ப அதுக்கு என்ன செய்யலாம், இந்த திங்கிங் வரும், அதை உருவாக்குறது தான் லிட்ரேச்சர். அதனால லிட்ரேச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் எதையும் பேசும். நீ இப்படி பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னா நான் அப்படி பேசுவேன்னு வரும். அதனால அதை முடக்க முடியாது. இதுதான் நான் இந்த சந்தர்ப்பத்துல இந்த மாதுருபாகன் பிரச்சனைக்குள்ள நடந்த அந்த விஷயங்களை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா போக நான் விரும்பல. அந்த பிரச்சனையில வந்த முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கெல்லாம் அவ்வளவு அறிமுகமாயிருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதை பற்றி தான் நான் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் உங்ககிட்ட பேச போறேன். அது என்னன்னா, இந்த பிரச்சனையை ஒட்டி மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் அவங்க கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட், அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் பத்தி தான் நான் பேச போறேன். இப்போ அது ஜட்ஜ்மெண்ட் பத்தி கூட முழுசும் பேச முடியாது, அதுல ஒரு சில விஷயங்களை பத்தி மட்டும் நான் இங்க பேச விரும்புறேன். நீங்க வாய்ப்புள்ளவர்கள், இங்கிலீஷ் படிக்க முடிகிறவங்க அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆன்லைன்ல கிடைக்குது, நீங்க சுலபமா எடுத்து படிக்கலாம். அது ஒரு புத்தகம் படிப்பது போலத்தான் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட 150 பக்கம் கொண்ட ஜட்ஜ்மெண்ட் அது அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் முழுசும் அப்படியே தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி இப்படி புக்கா வந்திருக்கு. இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒரு 3 மாசத்துக்குள்ள இந்த புக் வந்துச்சு. இந்த புத்தகத்துக்கு தலைப்பு வழக்கு எண் 1215/2015. இதுதான் இந்த புத்தகத்துடைய தலைப்பு. அந்த வழக்குக்கு கொடுத்த நம்பர் அதுதான் புத்தகத்துடைய
தலைப்பு. அந்த தீர்ப்பு முழுசையும் அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க. இதை நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா மலையாளத்தில் கூட இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம். ஏன்னா இதனுடைய ஒரு பகுதி லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் தான். அவ்வளவு அருமையா நாம கோர்ட்டு ஜட்ஜஸ் பற்றி நாம் வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு காமன் சென்ஸில் இருக்கக்கூடிய அபிப்பிராயத்தை மாற்றிடும் இது. இந்த தீர்ப்பை கொடுத்தவங்க 2 ஜட்ஜஸ். சென்னை ஹைகோர்ட்டுடைய சீஃப் ஜஸ்டிஸாக இருந்தவர் எஸ்கே கவுல், சஞ்சய் கிஷன் கவுல். அப்புறம் அவர் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனார். அநேகமாக இன்னும் ரிட்டையர் ஆகலை, சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தான் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அவரும் புஷ்பா சத்யநாராயணா அப்படின்னு இன்னொரு ஜட்ஜ், 2 பேரும் கொண்ட ஒரு பெஞ்ச். அவங்க தான் இந்த தீர்ப்பை கொடுத்தாங்க. சஞ்சய் கிஷன் கவுல் அவர் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் பற்றி நிறைய அற்புதமான தீர்ப்புகளை கொடுத்த ஒரு ஜட்ஜ். அவர் நம்ம எப்படி நம்ம படிக்கிறதுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுறோமோ, ரிசர்ச்சுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுறோமோ, அது மாதிரி லாயர்ஸ் ஜட்ஜஸும் அப்படி ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுறாங்க. சஞ்சய் கிஷன் கவுல் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் சம்பந்தமான ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்னு தான் நாம் சொல்லணும். அவர் எபப் ஹுசைன் என்ற ஒரு ஆர்டிஸ்ட், அவர் நாட்டை விட்டே வெளியில் போக வேண்டியதாச்சு. அவருடைய கேஸில் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தவர் சஞ்சய் கிஷன் கவுல் தான். ரொம்ப அருமையான ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் அதுவும். அதுபோல் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை அவர் கொடுத்தார். அப்புறம் இந்த பெஞ்சில் அவர் ஒரு பெண் இருக்கணும் அப்படின்னு புஷ்பா சத்யநாராயணாவை அவர் சேர்த்திருக்கார். ஏன்னா மாதுர்பாகன் அந்த நாவலை அவர் இங்கிலீஷில் படிச்சிருக்காரு. இந்த நாவல் பற்றி ஒரு ஆண் ஜட்ஜ் பேசினா மட்டும் பத்தாது, ஒரு பெண் பேசுறதும் வேணும் என்று புஷ்பா சத்யநாராயணாவை இந்த பெஞ்சில் சேர்த்திருக்காருன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். அதுவாகத்தான் இருக்கும் என்னுடைய யூகம். அப்புறம் இன்னொன்று, தமிழில் வந்த அந்த எடிசன் பற்றி தான் பிரச்சனை வந்துச்சு. அப்போ இவருக்கு தமிழ் படிக்க வராது. புஷ்பா சத்யநாராயணா அவங்க தமிழ் படிக்கக்கூடியவர். அப்போ அவங்க தமிழ் புத்தகத்தை அவங்க படித்தாங்க. இந்த 2 காரணத்தினால தான் இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்த ஒரு பெஞ்ச் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை கொடுத்தாங்க. இந்த பின்னாடி நான் கேள்விப்பட்டேன், அவருக்கு ப்ரொமோஷன், சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ஜட்ஜாக போகிறதுக்கு ப்ரொமோஷன் வர்ற ஸ்டேஜில் இருந்தது. அந்த சமயத்தில் இந்த கேஸில் மட்டும் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு அவர் விரும்பினார். அதே மாதிரி இது கொடுத்து முடிச்சு 1 மாதமோ 1.5 மாதத்துக்குள்ள அவர் அங்கே சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டார். அவ்வளவு அருமையான ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட். முதல்ல ஒரு இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய முதல்ல ஒரு 40-50 பக்கங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, அது இந்த கோர்ட்டுக்குனே ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கும் பாருங்க, அந்த லாங்குவேஜில் இருக்கும். ஆமாம், அதில் இவங்க இது எப்படி கேட்டாங்க, இது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரேயர், அந்த மாதிரிலாம் வரும் நிறைய இது. அதையெல்லாம் கடந்து ஒரு 50 பக்கத்தை தாண்டிட்டோம்னா இது முழுக்க முழுக்க ஒரு லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் தான். இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் அவங்க பல விஷயங்கள் பேசுகிறாங்க. நான் இந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடிய 2 விஷயம், அவங்க சொன்ன 2 விஷயத்தை இங்கே நான் பேச விரும்புகிறேன். முதல்ல அவங்க சொல்கிறாங்க, ஒரு எழுத்துக்காரனுக்கு பிரச்சனை வரும்போது அதை போலீஸ், டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த 2ம் எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா, அவங்க லா அண்ட் ஆர்டர் பிரச்சனையா மட்டும்தான் பார்க்குறாங்க. இது ஒரு ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் சார்ந்த பிரச்சனை
அப்படின்னு பார்க்கறது இல்லை. லா அண்ட் ஆர்டர் அவ்வளவுதான் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும். இது தவறு என்று அவங்க சொல்றாங்க. அப்ப என்ன செய்யணும்? கவர்மெண்ட் போலீஸ்க்கும் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல கலெக்டர், மாவட்ட டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெவென்யூ ஆஃபீஸர் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் சம்பந்தமா ஒர்க் ஷாப் நடத்தணும் அப்படின்னு இவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க. அது ஆர்டர் இல்லை, ரெக்கமெண்டேஷன். ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க. அப்போ நீங்க பாருங்க, பொதுவாகவே ஒரு கவர்மெண்டுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்னா அவங்க லா அண்ட் ஆர்டர் தான் அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் அதை ஃபர்ஸ்ட் அவங்க எப்போ என்ன பார்ப்பாங்க? இதுல ஏதாவது லா அண்ட் ஆர்டர் இஷ்யூ இருக்குமா, அது வருமா அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க. அதாவது சொசைட்டியை அமைதியா வச்சிருக்கணும். அப்ப யாரும் சத்தம் போடக்கூடாது, யாரும் போராடக்கூடாது, ரோட்டுக்கு வந்து நிற்க கூடாது, கோஷம் போடக்கூடாது. இதுதான் கவர்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பார்க்கும். இப்போ நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட 25 இயர்ஸ் நான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக இருந்தேன். 4 இயர்ஸ் பிரின்சிபலாக அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இருந்தேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிரச்சனை ஏதாவது அப்படின்னு சொன்னால் உடனே போலீஸ் என்ன கேட்பாங்கன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது ரோட்டுக்கு வந்துருவாங்களா அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க. நான் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ரோட்டில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நின்னா டிரான்ஸ்போர்ட் பாதிக்கப்படும், அது இஷ்யூ ஆகும், நியூஸ் ஆகும். காலேஜுக்குள்ளே அவங்க இருந்து போராடுவாங்களா இல்லை ரோட்டுக்கு வருவாங்களா? ரோட்டுக்கு வர்றதா இருந்தால் அவங்களுடைய டீலிங் வேற மாதிரி இருக்கும். காலேஜுக்குள்ளேயே அவங்களுடைய போராட்டம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போராட்டம் இருந்துச்சுன்னா அது வேற மாதிரி இருக்கும். நீங்க எல்லாத்துலேயுமே பாருங்க, ஒரு தொழிலாளர்கள் போராடுறாங்க, டீச்சர்ஸ் போராடுறாங்க, கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் போராடுறாங்க, பப்ளிக் போராடுறாங்க. நீங்க எல்லாத்துலேயுமே கவர்மெண்ட் அதை எப்படி பார்க்கும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் லா அண்ட் ஆர்டர் தான். லா அண்ட் ஆர்டர் இல்லாம நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம், அது உங்களுக்கு இடமெல்லாம் கூட ஒதுக்கி தருவாங்க. நீ கோஷம் போட்டுக்கிறியா, இந்த ஓரமா நின்று போட்டுக்கோ அப்படிம்பாங்க. பாதிக்கக்கூடாது வேற யாருக்கும். இது பார்த்தா நல்லது தான் அப்படின்னு தோணும். ஆனா அது என்னன்னா, கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு அனுமதியும் கொடுப்பாங்க, பாதிப்பும் வராம வச்சுக்குவாங்க. அப்ப எவ்வளவு நாள் வேணாலும் கோஷம் போடட்டும்னு விட்டுருவாங்க. இப்ப எந்த பிரச்சனையுமே இப்படித்தான். அந்த கோஷம் போடுறாங்கல்ல, யாரு போராடுறாங்கல்ல, அவங்களுடைய நியாயம் என்ன அப்படின்னு கவர்மெண்ட் பார்க்க. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவங்களுடைய கோணம் என்னன்னா, யாரு போராடுறாங்க, அவங்களுடைய கோரிக்கையில நியாயம் இருக்குதா? ஒரு வெல்ஃபேர் ஹாஸ்டல்ல சாப்பாடு சரியில்லை அப்படின்னு எல்லாம் தட்டோட கொண்டு வந்து ரோட்டில் கொட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சாலை மறியல் பண்றாங்க. அப்ப போலீஸ் வந்தோடனே அதை கிளியர் பண்ண தான் பார்க்குறாங்க. உண்மையில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உண்மையிலேயே அந்த சாப்பாடு சரியா இல்லையா, அது எப்படி இருக்குது, அதை பத்தி அவங்களுக்கு எந்த விதமான கவலையும் கிடையாது. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ரோட்டில் இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை அப்புறப்படுத்தணும், அதுதான். அப்ப யாரு போராடுறாங்களோ அவங்களுடைய நியாயத்தை அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்க்கவே பார்க்க. அவங்களுக்கு நிர்பந்தம் வந்த போதுதான் பேச்சுவார்த்தை அது இதுன்னு வரும். அது கீழே இருந்து ஒரு ஆள் வந்து பேசுவாங்க. இப்போ ஒரு காலேஜ்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்வாங்க தெரியுங்களா, பிரின்சிபாலை பேச சொல்லுவாங்க. பிரின்சிபால் பேசி சரி வரல அப்படின்னா தாசில்தாரை வர சொல்லுவாங்க. இப்படிதான் படிப்படியா. அப்புறம் வேற வழியே இல்லைன்னா கலெக்டர் வருவார். இப்படித்தான் வந்து இருக்கும். அப்ப நீங்க ஒரு ஸ்டேட்டுடைய அவங்களுடைய பார்வை என்னன்னா இந்த மாதிரி தான். லா அண்ட் ஆர்டர்
அல்ல, அது அப்படித்தான் பார்ப்பாங்க. சரி, இப்போ ஒரு ஆர்ட்டுக்கு லிட்ரேச்சருக்கு ப்ராப்ளம் வரும்போது அதை எப்படி கவர்மெண்ட் பார்க்குது அப்படின்னா, அதையும் லா அண்ட் ஆர்டர் பிரச்சனையாக தான் பார்ப்பாங்க. ஆனால் அதை பார்க்குற விதம் வேறையா இருக்கும். எப்படின்னா, இப்போ மாதுர்பாகனுக்கு பிரச்சனை வருது, ஒரு பெரிய கும்பல் அவங்க இந்த புஸ்தகத்தை தடை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராடுறாங்க. இப்போ போலீஸ் ஆக்சுவலாக லா அண்ட் ஆர்டர் பிரச்சனைன்னு பார்க்கும்போது என்ன பண்ணணும், அந்த அவங்கள வீதிக்கு வராமல் ரோட்டுக்கு வராமல் தடுக்கணும், அதான செய்யணும். ஆனால் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா இது கவர்மெண்ட்டுக்கும் போராடுறவங்களுக்குமான பிரச்சனை இல்லை, ஒரு ரைட்டருக்கும் வேற ஒரு கூட்டத்துக்கும் ஒரு கும்பலுக்கும் ஒரு மாப் அதுக்கும் உள்ள பிரச்சனை. அப்ப இதுல யாரு பெரியவங்க? ரைட்டர், அவங்க ஒரு சிங்கிள் பர்சன். ஆனா இந்த மாப் இது பல பேர் உள்ளது. அப்ப ரைட்டரை தான் அவங்க டார்கெட் பண்ணுவாங்க. ரைட்டர், ஏன் இந்த மாதிரி நீங்க எழுதுனீங்க, ஏன் இப்படியான பிரச்சனை ஏற்பட நீங்க தான் காரணம் என்று ரைட்டர் மேல குற்றத்தை முழுச கொண்டு வருவாங்க. அப்போ ஒரு லா அண்ட் ஆர்டர் பிரச்சனைனாலும் கவர்மெண்டுடைய அப்ரோச் மாறுது. கவர்மெண்ட் வெர்சஸ் போராட்டம்னு வரும்போது, பப்ளிக்னு வரும்போது அவங்களுடைய அப்ரோச் வேற. ரைட்டர் வெர்சஸ் பப்ளிக்னு வரும்போது கவர்மெண்டுடைய அப்ரோச் வேற. இதுதான் மாதுர்பாகன்லயும் நடந்தது. இப்போ கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல நான் சொல்ற மாதிரி டீட்டெயிலா அவங்க இதை டிஸ்கஸ் பண்ணல. அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, லா அண்ட் ஆர்டர் பிரச்சனையா மட்டும் பார்க்க கூடாது, ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் பிரச்சனை அப்படின்னு பார்க்கணும்னு தான் அவங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இந்த வித்தியாசத்தை பற்றி அவங்க பேசலை. இதுதான் வித்தியாசம். அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த அஃபீஷியல்ஸ்க்கு, போலீஸ்க்கு நீங்கள் ஒர்க் ஷாப் கொடுங்க. ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம அரசியல் சட்டத்தில் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்குறாங்க. இது முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா ஒரு ரைட்டரோ அல்லது ஒரு ஆர்டிஸ்ட், அவங்க சினிமாவோ அல்லது எம்எஃப் ஹுசைன் மாதிரியான ஒரு ஓவியரோ, யார் வேணாலும் இருக்கட்டும், யாருக்கு வேணாலும் பிரச்சனை வரலாம். நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அது ஒரே ஒரு எழுத்தாளருக்கான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்க்க கூடாது. அது ஒட்டுமொத்த ரைட்டர்ஸுக்கான, ஆர்டிஸ்டுக்கான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்க்கிற பார்வை இருந்தா இந்த லா அண்ட் ஆர்டர்னு பார்க்க மாட்டாங்க. அப்ப அங்க ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படிங்கிறது வரும். அப்பத்தான் நமக்கு இதை பற்றியான ஒரு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் நமக்கு வரும். நாளைக்கு வேற ஒரு ரைட்டருக்கு, ஒரு ஆர்டிஸ்டுக்கு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா இதை எப்படி ஃபேஸ் பண்றது, போலீஸ்கிட்ட என்ன கேட்கறது அப்படின்னு வரும். கோர்ட் இப்படி ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தாங்களே தவிர தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் சரி, வேற ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் யாருமே இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப் நடத்தணும் ஒரு சர்க்குலர் கூட விடலை. நாம அதுக்கப்புறம் கண்டம் ஆஃப் த கோர்ட் போனோம்னா தான் ஏதாவது நடக்கும். அவங்க 3 மாசத்துக்குள்ள இதை செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரெக்கமெண்டேஷன் ஜட்ஜே கொடுத்திருந்தா கூட அதுக்கு இவ்வளவுதான் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய கௌரவம் அது. ஆனா நாம இந்த ஜட்ஜ்மெண்டே நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். நீங்க இந்த வாசகத்தை கேட்டிருப்பீங்க. எல்லா ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் சம்பந்தமான ஒரு பேச்சு வரும்போதெல்லாம் அப்ப எல்லாமே இதை சொல்லுவாங்க. I may not agree with what you say, but will defend to the death your right to say it
வால்டேர் அவர் சொன்ன வார்த்தை தொடக்கம். ஜட்ஜ்மெண்ட் தொடங்கும் போது இந்த கொட்டேஷனோட தான் தொடங்குறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு இதை பத்தி எந்த அளவுக்கு நாலேஜ் ஜட்ஜு இருந்திருக்கும், எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்கிறதுக்காக நான் இதை சொல்றேன். இதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ரீடர்ஸ் உடைய ஃப்ரீடம் பத்தி பேசுறாங்க. நாம ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்ல நாம என்ன பேசுறோம், ரைட்டர்ஸ் உடைய ரைட்ஸ் என்ன, அதை பத்தி தான் நாம பேசுறோம். அவங்களுடைய ஃப்ரீடம் என்னன்ட்டு இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ரீடர்ஸ் உடைய ஃப்ரீடம் அது என்னன்னு பேசுறாங்க. எல்லார்த்த விடவும் ரீடர்ஸுக்கு தான் அதிக ஃப்ரீடம் இருக்குது அப்படின்னு பேசுறாங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க ரீடர்ஸ் ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து படிக்கிறீங்க, 2 பக்கம் படிக்கிறீங்க, பிடிக்கல. 4 பக்கம் படிக்கிறீங்க, பிடிக்கல. 10 பக்கம் படிக்கிறீங்க, பிடிக்கல. இப்ப என்ன பண்ணுங்க, பிடிக்காத புத்தகத்தை மேல படிக்காதீங்க, தூக்கி வீசிருங்க. ஜட்ஜ்மெண்ட்ல சொல்றாங்க, உங்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் இருக்கிறது. உங்களுக்கு ஒரு புத்தகம் பிடிக்கவில்லை அப்படின்னு சொன்னா அந்த புத்தகத்தை படிக்க வேண்டாம்ங்கிற தீர்மானிக்கிற சுதந்திரம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. அந்த புத்தகத்தை தூக்கி போட்டுடலாம், தீயில போட்டு கொளுத்திடலாம், யாருக்காவது இரவல் கொடுத்துடலாம். எத்தனை சுதந்திரம் இருக்கு. உங்களுக்கு பிடிக்காத புத்தகத்தை உங்க அலமாரியில வைக்காதீங்க. இருக்குதுல்ல, அந்த சுதந்திரம் இருக்குதுல்ல, அதை ரீடர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க. இந்த புத்தகத்தை, மாதுர்பான் புத்தகத்தை தடை செய்யணும்னு கேட்ட அவங்களுக்கு இவங்க சொல்ற ஜட்ஜ்மெண்ட்ல சொல்லக்கூடிய விஷயம் இதுதான். உங்களுக்கு அந்த புத்தகம் படிக்க பிடிக்கலைன்னு நீங்க உங்களுக்கு தோணுது, அப்புறம் ஏன் படிச்சீங்க, ஏன் படிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. இப்ப இது ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு கோணம் பாருங்க. ரீடர்ஸ் உடைய சுதந்திரம் பத்தி நாம பெருசா பேசுறதே இல்லை. அப்ப ரீடர்ஸுக்கு தான் அளவற்ற சுதந்திரம் இருக்குது. இப்ப இது ஒரு சர்ச்சைக்குரிய புத்தகம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த புத்தகத்தை ஆவலா போய் பல பேர் வாங்குறாங்க. இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது அதை பத்தி தீர்மானிக்கிறதுக்கு ஒரு குழு போடுங்க. அது நிபுணர் குழு அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. நிபுணருக்கு என்ன மலையாளத்துலயும் எனக்கு தெரியல. எக்ஸ்பர்ட், ஆமா, ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி போடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி பர்மனன்ட் ஆனதில்லை, அது டெம்பரவரி. ஏன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலையும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை வரலாம். இப்போ இது தமிழ்ல ஒரு படத்துல இப்ப பாலிட்டிஷியனா இருக்கக்கூடிய நடிகர் விஜயுடைய ஒரு படத்துல ஒரு லாயரை அவர் இழிவா சித்தரிச்சுட்டாங்க அந்த படத்துல அப்படின்னு லாயர்ஸ் எல்லாம் போராட்டம் பண்ணாங்க. இது மாதிரி பிரச்சனைகள் வெவ்வேறு விதமா வரும். அப்ப இவங்க ஜட்ஜ்மெண்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அந்த சமயத்துல ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி போடுங்க. அந்த கமிட்டியில அந்த சந்தர்ப்பத்துல எது பிரச்சனைக்குரியதோ அது சம்பந்தமா தெரிஞ்ச எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கணும். அவங்க வேற வேற டிபார்ட்மெண்ட் சார்ந்தவங்களா இருக்கலாம். அப்படி ஒரு கமிட்டி போடுங்க. அந்த கமிட்டி கிட்ட இதை விடுங்க. அந்த கமிட்டி ஒரு புத்தகம்னா அந்த கமிட்டி அந்த புத்தகத்தை படிச்சுட்டு அதுல பிரச்சனை இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு சஜஷன் கொடுக்கட்டும். ஒரு சினிமானா அந்த சினிமாவை பார்த்துட்டு சஜஷன் கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு இவங்க ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல. அப்ப நான் உங்களுக்கு இப்ப இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல இருந்து 3 ரெக்கமெண்டேஷனை நான் சொல்லியிருக்கேன். ஆக்சுவலா இந்த கேஸ் எப்படின்னா, இந்த கேஸை போட்டவங்க தமிழ்நாடு ப்ரோக்ரசிவ் ரைட்டர்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் அசோசியேஷன், சிபிஎம் கட்சியுடைய எழுத்தாளர் அமைப்பு.
அவங்க தான் வந்து இந்த கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டது, நான் போடலை. அதுக்கப்புறம் என்னைய அதில் ஒரு மனுதாரராக ஜட்ஜு வந்து கட்டாயம் என்னை சேர்க்கணும் அப்படின்னு சேர்த்தாங்க. நான் கேஸ் போட்டவங்க அவங்க வச்ச பிரேயர் என்னன்னா, இந்த அதாவது டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் ரைட்டருக்கும் இடையே போட்ட அந்த அக்ரிமெண்ட் அதை டிஸ்மிஸ் பண்ணணும், அது செல்லாது. அதுதான் இவங்களுடைய பிரேயர். அது செல்லாதுன்னு தான் தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க. ஆனா அதுல சேர்ந்த அந்த எதிர்த்தரப்பு அவங்கெல்லாம் இந்த புத்தகத்தை தடை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. அவங்களுடைய பிரேயர் வந்து அது இந்த புஸ்தகத்தை தடை செய்யணும் அப்படின்ட்டு. தடை செய்ய முடியாதுன்னு தெளிவா தீர்ப்பு கொடுத்துட்டாங்க. தடை செய்ய முடியாதுன்னு காரணம் சொல்லும் போதுதான் இந்த ரீடர்ஸுடைய ஃப்ரீடம், அவங்களுக்கு என்ன ஃப்ரீடம் இருக்குதுங்கிறத பத்தி ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து பேசிச்சு. அது இது மாதிரி இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கு பாருங்க, ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட். நாம பல விஷயங்களை நாம டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு, நமக்கு ஃபியூச்சருக்கு, நம்ம ஃபியூச்சர் வந்து அவ்வளவு ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கும்னு எனக்கு தோணலை. ஆமா, நான் பாலிடிக்ஸ் பேசுறேன்னு நினைக்காதீங்க. இன்னைக்கு பீகாருடைய எலெக்ஷன் ரிசல்ட்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப பயமாக தான் இருக்கு. ஃபியூச்சர் வந்து நமக்கு ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு பயம்தான் வருது. அதனால இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து நாம இதை கெட்டியா பிடிச்சுக்க வேண்டிய ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட். இதை பத்தி நாம பொது தளத்துல டிஸ்கஸ் பண்ணணும். இது பத்தியான பல விஷயங்களை ரைட்டர்கள், ரீடர்ஸ் எல்லாருமே, இந்த கலை உலகம், இலக்கியம் சார்ந்த எல்லாருமே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆக இந்த தலைப்புல சுகுமார் அழீக்கோடு அவர்களுடைய நினைவுல இந்த விஷயத்தை உங்ககிட்ட சொல்லி என்னுடைய உரையை முடிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். എഴുത്താളന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റിയും വായനക്കാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റിയുമുള്ള ആഴമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പകർന്നു തന്ന ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ പ്രഭാഷണം DC ബുക്സിന്റെ ഈ ഓഡിറ്റോറിയം, ഈ ഹാൾ ശ്രവിച്ച ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ പ്രഭാഷണത്തിന് ശ്രീ പെരുമാൾ മുരുകനോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത ഈ സമയത്ത് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രോതാക്കളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് ഹ്രസ്വമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആശ സൂസൻ ജേക്കബിനെ ആദ്യമായി ക്ഷണിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഡോക്ടർ PS രാധാകൃഷ്ണൻ. സുകുമാർ അഴീക്കോട് ട്രസ്റ്റും ടോക്സ് ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായി ഉള്ള ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏബ്രഹാം മുളമൂട്ടിലച്ചൻ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയായിട്ടുള്ള പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ പെരുമാൾ മുരുകൻ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള മറ്റ് പ്രബുദ്ധരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എനിക്കറിയാം നാം ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രതികരണമോ കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല. സാക്ഷാൽ പെരുമാൾ മുരുകൻ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ നമ്മളോട് സംവദിക്കുന്നത് കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. എഴുത്തുകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും വായനക്കാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ കേൾവിക്കാരനും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് കേട്ടിരുന്നത് പെരുമാൾ മുരുകൻ എന്നുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനെ DC ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സുകുമാർ അഴീക്കോട് ട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകളിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതായ ഒരു ലോകമുണ്ട്. വ്യക്തിയല്ല നമ്മൾ കണ്ടത്, അതിൽ കണ്ടതായ ഒരു ലോകത്തെയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം പലപ്പോഴും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതായ,
സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും കഴിയാതെ അസ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളത് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നതായ, അതൊന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അർഹതയില്ല എന്ന് ധരിച്ചിരുന്നവരായ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നതായ ഒരു ഭാഷയിൽ കൃത്യതയോടെ അദ്ദേഹം പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് വരച്ചു കാട്ടുന്നുണ്ട്. ആ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ പോകാനല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏറെ പേരും ചിലപ്പോൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതിന് നമ്മൾക്ക് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ ആ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ മുഖങ്ങളെ തമിഴ്നാടിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം വരച്ചു കാട്ടുകയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത, കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതായ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളെയും അതിനെ സമൂഹം എങ്ങനെ കാണുന്നു, പഴികൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് ആർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ കീഴാളർ എന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ലാത്തതായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, നമ്മൾ ആരും അങ്ങനെയുള്ളവരല്ലാത്തപ്പോൾ, ഒരു അടിമ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ അടുത്ത തലമുറ, കുട്ടികളുടെ തലമുറ ഇതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ നോക്കി കണ്ടു, അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സുകളിലൂടെ. നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് പെരുമാൾ മുരുകനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ പവിത്ര കൃഷ്ണ, കുമാരനെല്ലൂർ ലീല കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോം സ്കൂളിലെ 6ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. സാറിൻ്റെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു, നിരവധി ചെറുകഥകളുടെ ശേഖരമായ അമ്മ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നൊരു വാക്യം ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ച വാക്യങ്ങളാണ്. അമ്മ എന്ന വാക്ക്, അമ്മ എന്ന വ്യക്തി ശരിക്കും താങ്കൾക്ക് ആരായി? அது மலையாளத்தில் வாசிச்சிங்களா? புக்கு இன்டர்வியூ? ஓகே ஓகே. இன்டர்வியூவில். ஓகே ஓகே. ஏன்னா நான் என்னுடைய அம்மாவை பற்றி ஒரு புக்கு எழுதியிருக்கேன். அது மலையாளத்துலேயும் வந்திருக்கு. ஒடியோ புக்ஸ். ஆமாம், ஒடியோ புக்ஸ் அதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அம்மாவுடைய வளர்ப்பு தான் நான், அப்படி தான் நான் சொல்லணும். ஏன்னா என்னுடைய அப்பா சின்ன வயசில் இறந்து போயிட்டார். அம்மா தான் வளர்த்தவங்க, எல்லாமே பண்ணினவங்க என்னுடைய அம்மா தான். அவங்களுக்கு எழுத படிக்க தெரியாது, ஆனால் விவசாயத்தில் எல்லா வேலையும் செய்வாங்க. அவங்களுக்கு கணக்கு வழக்கு எல்லாம் தெரியும். குடும்ப நிர்வாகமே அவங்க தான் செஞ்சாங்க. இப்போ கூட எனக்கு இப்போ வந்து இவ்வளோ வயசாகுது. இப்போ கூட நான் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் பேசும்போது என் ஒய்ஃப் சொல்லுவாங்க, உங்கள் அம்மா பேசுகிற மாதிரியே சொல்கிறீங்க, நீங்கள் பேசுகிறீங்க அப்படிம்பாங்க. அதனால தான் நான் அதில் சொல்லியிருந்தேன், அம்மாவுடைய இதயத்தால் நான் சுவாசிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. காரணம் அதுதான், அம்மாவுடைய வளர்ப்பு அப்படிங்கிறது தான் காரணம். எனக்கு அப்பாவுடைய இது அவ்வளவு கிடைக்கல, அதுதான் காரணம். ഈ പുസ്തകം കോഴിക്കോട് ഒലിയോ ബുക്സ് അദൃശ്യ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലാണ് പുസ്തകം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അദൃശ്യ സാന്നിധ്യം. சார், என்னுடைய பேர் பாவனா. எனக்கு உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி, மாதோர் மத்பகன் புத்தகத்தை பற்றி தான் அது கேட்கணும்னு ஒரு விரும்பி இருக்கு. அதில் நீங்கள் ஒரு ஆச்சாரத்தை பற்றி எழுதியிருக்கு. அதாவது ஒரு அந்த கோயிலில் திருவிழாவோட 18வது நாள் childless woman can go out and can have sex with other man other than her husband, whoever she considers
ஆஸ் த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் காட். அப்படி ஒரு ஆச்சாரம் இருந்தது, அப்படி ஒரு ப்ராக்டிஸ் இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்கு. அது உண்மையிலேயே அப்படி ஒரு ப்ராக்டிஸ் இருந்ததா? அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஏன் இவ்வளோ பிரச்சனை அதுக்கு மேலே வந்துச்சு? அதுதான் என்னோட முதல் கேள்வி. ரெண்டாவது, நீங்கள் அந்த ஒரு ப்ரொக்ளமேஷன் கொடுத்துருக்கு 2015 இந்த பிரச்சனைக்கு அப்புறம். what is it? பெருமாள் முருகன் the writer is dead அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொக்ளமேஷன், இன்னும் ஒரு ரிசரக்ஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் ஆஃப்டர் த வேர்டிக்ட் யூ ஹேவ் ரிசரக்டட். இப்போது என்னோட செகண்ட் கொஸ்டின் இது, நீங்கள் அதுக்கு பின்னாடி எழுதின எழுத்துக்களை இந்த கான்ட்ரவர்சிஸ் எப்படியாவது பாதிச்சிருக்கா? ஏதாவது ஒரு சந்தேகம் இருந்ததா உங்களுக்கு அந்த டைம்ல? இதை எழுதணுமா, எதை எழுதணும், எதை எழுதக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் இருந்ததா? அதை எப்படி அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்கு? அதுதான் என்னோட ரெண்டாவது கேள்வி. முதல் கேள்விக்கு ஆமா அப்படி ஒன்று உண்மையில் இருந்துச்சு அப்படின்னு இவ்வளவு பிரச்சனைக்கு அப்புறம் நான் சொல்றதுக்கு விரும்புகிறேன். ஆனால் ஒன்று உங்களுக்கு சொல்லலாம். நீங்கள் இந்த ஹியூமானிட்டிஸ் சப்ஜெக்ட்ஸில் படிச்சீங்கன்னா ஆந்த்ரபாலஜி அதில் உலகம் முழுக்க இப்படியான ஒரு கஷ்டம் இருந்திருக்குதுங்கிறதுக்கு நிறைய எவிடன்ஸ். தமிழ்நாட்டிலையும் நிறைய கோயில்கள் சொல்லியிருக்காங்க. கேரளாவில் எனக்கு தெரியல, நிறைய கோயில்களில் நான் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே சில ஸ்காலர்ஸ் வந்து எழுதியிருக்காங்க, இந்த கோயிலில் இப்படி ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னு புக்கில் எழுதியிருக்காங்க. மாதோர்பானுக்கு முன்னாலேயே எழுதியிருக்காங்க, ரிசர்ச் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க. சில கோயில்களுடைய பெயரே போட்டு எழுதியிருக்காங்க. அதனால் நீங்கள் உலகம் முழுக்க இப்போ தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அசர்பைசான் நாட்டில் அந்த நாட்டுடைய அம்பாசிடராக, இந்தியன் அம்பாசிடராக இருந்தார். அவர் மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் வாசிக்கக்கூடியவர். அவர் சொன்னார், அசர்பைசானில் ஒரு கோயிலில் ஒரு ஃபோக் டெய்டி இதே மாதிரியான ஒரு கஷ்டம் இருக்குது சார். நான் படித்து அதை பார்த்துட்டு மாதூர்பான் இங்கெங்க வந்துச்சுன்னு எனக்கு ஆச்சரியமாக போச்சு அப்படின்னு அவர் சொன்னார். அதனால் அது நீங்கள் ஆந்த்ரபாலஜியில் போனீங்கன்னா அதுக்கு நிறைய எவிடன்சஸ் உண்டு. அதான் அப்புறம் இந்த பிரச்சனைக்கு முன்ன பின்ன நான் பேசும்போது பூனாச்சி பின்ன எழுதுனது, அப்போ அதில் எப்படி மாற்றம் வந்துச்சு அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கேன். அதனுடைய இன்ட்ரொடக்ஷனே நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா தெரியும். அந்த இன்ட்ரொடக்ஷன்லேயே நான் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னு என்ன சொல்கிறேன்னா, இப்போ எதை எழுதுறதுன்னு எனக்கு பிரச்சனை. கடவுள்களை பற்றி நாம் எழுத முடியாது, மனுஷங்களை எழுதினாலும் பிரச்சனை வருது. மாட்டை பற்றி இன்னைக்கு பசுவை பற்றி நாம் எழுத முடியுமா? எழுத முடியாது. ஆமாம், அதே போல் மிருகங்களில் பன்றியை பற்றியும் எழுத முடியாது. அப்போ என்னத்தான் எழுதுறது அப்படின்னா, ஆடு பற்றி எழுதலாம். அது பாவம், ஒரு பரிதாபமான ஒரு பிராணி. அதை யாரும் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க. அதனால் நான் ஒரு ஆடு பற்றி எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். இதுலேருந்தே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சென்சார்ஷிப், செல்ஃப் சென்சார்ஷிப் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. எனக்கு மட்டும் இல்லை, இந்த பிரச்சனைக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டு ரைட்டர்ஸ் பல பேருக்கு பிரச்சனை. அவங்க ஏற்கனவே எழுதுனதெல்லாம் திருத்தியெல்லாம் போட்டாங்க, ஏதாவது தங்களுக்கும் பிரச்சனை வந்துருமோ அப்படின்ட்டு. அந்த அளவுக்கு. அதனால நம்ம இப்போ இப்படி ஒரு இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை நடந்ததுக்கு அப்புறமும் நான் பழைய மாதிரியே எழுதுறேன்னு நான் சொல்ல முடியாது. நான் அதுக்கு தான் ஒரு சில டெக்னிக்ஸை இப்போ வந்து அந்த நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பயத்தை போக்கிக் கொள்வதற்கு லிட்ரேச்சர் வந்து நிறைய டெக்னிக்ஸை கொடுக்குது. யாருக்கு? ஆசிரியருக்கு. எந்த ஆசிரியருக்கு? டீச்சருக்கா? எடிட்டர்ஸுக்கு கட்டாயம் வரும். இது ஒன்றும் இல்லை. இப்போ ஏன்னா இப்போ சினிமா பற்றியான ஒரு புஸ்தகம் என்னோட இங்கிலீஷில் வரப்போகுது. ஒரு ஆக்ட்ரஸுடைய பேரை நான் வந்து அதில் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன்.
அவங்க உடனே பல முறை கேட்குறாங்க, இது ஏதாவது அவங்க கோர்ட்டுக்கு போயிடலாம், ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடும், இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் வந்து அதை நீக்கிட்டோம். ஆமாம், எடிட்டர்ஸ் வந்து அவ்வளவு எச்சரிக்கையாக இருக்காங்க இன்னைக்கு. ஏன்னா ஒரு புக்குக்கு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அதை ஃபேஸ் பண்ணுறது கஷ்டம்னு நினைக்கிறாங்க. அந்தளவுக்கு ஒரு பயம் சூழலில் இருக்குது. அப்போ ரைட்டர்ஸ் வந்து ஒரு விஷயத்தை இப்போ நான் முந்தி சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு சொல்ல முடியாது. நான் வேறு மாதிரி யோசிச்சு சொல்ல நினைக்கிறத சொல்லணும். அதே சமயம் பழைய முறையில் சொல்ல முடியாதுங்கிற ஒரு சூழல், ஒரு பொலிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன் தான் இந்தியாவில் இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். നമസ്കാരം സാർ. സാറ് മാതൃഭവന്റെ വിവാദ കാലഘട്ടത്തിൽ സാറിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് അവരെപ്പോഴും താങ്കളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കളെ എന്ന പേരിൽ സാറിനെ കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം എഴുതി. താങ്കൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? உண்மையில ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா என்னுடைய எழுத்து பற்றி இல்லாமல் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பற்றி கேட்குறாரு. அந்த புக்ஸையும் அவர் தெரிஞ்சிருக்காரு. ஆக்சுவலாக அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இருந்த ரைட்டர்ஸ், ஆக்டிவிஸ்ட், கேரளாவில் இருந்தவங்க, வேறு ஸ்டேட்டில், இன்னும் சொல்லப்போனால் வேர்ல்டு வைடு பல இடங்கள்ல இருந்து எனக்கு சப்போர்ட் வந்துச்சு. எல்லா சப்போர்ட்டையும் விட நான் உண்மையில் ரொம்ப எனக்கு ப்ராக்டிக்கலாக எனக்கு உதவின ஒரு சப்போர்ட் வந்து என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். ஏன்னா என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எங்கள் வீட்டிலேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 டேஸ்க்கு மேலே தினமும் ஒரு 10 பேர் இருப்பாங்க. ஏன்னா எனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ் 2 பேர் அனுப்பியிருப்பாங்க. ஆனால் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 10 பேர் இருப்பாங்க எப்போவும். அந்த அளவுக்கு என்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய எனக்கு ஆதரவாக ஒரு பெரிய ரேலி எல்லாம் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க. நான் தான் அது வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன். நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய லைஃப் இதில் வந்து போக வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால நான் வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன். அவங்க மேலே சும்மா ஒரு சின்ன எஃப்ஐஆர் போட்டால் கூட அவங்க ஃப்யூச்சரில் ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயியாக போகிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் சிக்கல் வரும். அதனால் வேண்டான்ட்டேன். அது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கஷ்டமாக போச்சு. அதை ஒரு காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காகத்தான் அவங்க எங்கள் ஐயா அப்படின்னு ஒரு புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. அதில் ஒரு டீச்சராக நான் வந்து எப்படி இருந்தேன் அப்படின்னு அவங்களுடைய பர்ஸ்பெக்டிவில் எழுதினாங்க. உண்மையில் அது வந்து நிறைய பேர் அது எஜுகேஷனில் வந்து ஒரு டீச்சருக்கான ஒரு ரோல் மாடலுக்கு இந்த புக்கை வைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து அவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க. நான் தம்பி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னு கேட்குறாரு. ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்ன, நிறைய வாசிங்கன்னு சொன்னேன். டெக்ஸ்ட் புக் போதாது. டெக்ஸ்ட் புக்கு படித்தா மட்டும் போதாது. டெக்ஸ்ட் புக்கு வெளியில், கிளாஸ் ரூமுக்கு வெளியில் நிறைய புக் வாசிங்க. அதுதான் உங்களுக்கு ഉലകത്തെ കാട്ടக்கூடிയதாக இருக்கும். ഈ ചടങ്ങിന്റെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ടോക്സ് ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുക മാത്രമല്ല, യുവജനങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തരവാദിത്വ സമൂഹം എന്നിലൂടെ എന്നുള്ള വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, ഷോർട്ട് ഫിലിം കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തുകയുണ്ടായി. ആ കോമ്പറ്റീഷനിലെ വിജയികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ശ്രീ പെരുമാൾ മുരുകൻ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. സമ്മാനം അർഹരായ ആളുകളെ ഞാനിപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്യാം. അവർ മുന്നോട്ട് വന്ന് സമ്മാനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങണം. ഉത്തരവാദിത്വ സമൂഹം എന്നിലൂടെ, റെസ്പോൺസിബിൾ സൊസൈറ്റി ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് മീ, അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ തീം. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട്, ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത സമൂഹമാണ്, ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും സംസാരിക്കും. എന്നാൽ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം എവിടെ നിന്നാണ്, ആരിൽ നിന്നാണ്, എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്? അതിന് മറ്റാരിൽ നിന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നുമാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ആരംഭിക്കേണ്ടത്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്
ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ നടന്നത് വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കിട്ടി. എന്നാൽ ഒരുപാട് ആളുകളും ആ സബ്ജക്റ്റിന്റെ അന്തസത്തയിലേക്ക് കടന്ന് ചെല്ലുന്നതിന് പകരം മറ്റു ചില വിഷയങ്ങളെ ചേർത്താണ് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്നുള്ള ഒരു പരാതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു കാര്യം, കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് കോളേജുകൾ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ കോട്ടയത്തെ ഒരു ചെറിയ സ്കൂളാണ് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് അതിനകത്ത് സഹകരിച്ചതെന്നുള്ളതാണ്. കുമാരനെല്ലൂരിലെ ലീല ഹോം സ്കൂള് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട്, അവിടെ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് പഠിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ പല കുട്ടികളുമാണ് ഈ ടോക്സ് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലും ഇവിടെ വന്ന് വിശിഷ്ടാതിഥികളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ചോദിച്ച രണ്ടുപേരും ആ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കോളേജ് തലത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് വരാത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതില് ഭൗതിക ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളെയും അല്ലാതെയുള്ള നോർമൽ കുട്ടികളെയും കൂടെ ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത് ഒരു പരീക്ഷണാത്മകമായ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്കൂളാണത്. അപ്പൊ ആ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുകയും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള പ്രമേയങ്ങൾ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അവർ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആഹാരം, വെള്ളം, ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പാഴാക്കരുത്, അത് അതിനകത്തൊരു വിഷയമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള 10ഓളം സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു. ഈ വെള്ളവും ആഹാരവും പാഴാക്കുന്നതിനെതിരെ അവര് ഗാസയിലെ കുട്ടികളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തത്. അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആയിരുന്നു. അതിനാണ് 1ാം സമ്മാനവും 25,000 രൂപയും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലുണ്ട്, അതിൽ അഭിനയിച്ച 2 കുട്ടികളുണ്ട്. അവരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അവരുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ പേര് ഹങ്ങർ എന്നാണ്, വിശപ്പ്. 25,000 രൂപയും മെമന്റോയുമാണ് 1ാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് ചോയ്സസ് എന്ന പേരിലുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിം ഡയറക്ടറാണ് കൃഷ്ണേന്ദു എസ്. മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ടുപോയ ഒരു ഫുട്ബോൾ താരത്തെ നമ്മുടെ മറഡോണയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അയാളെ യഥാർത്ഥ കളിയുടെ ലഹരിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ്. 15,000 രൂപയും മെമന്റോയുമാണ് അവാർഡ്. മൂന്നാം സമ്മാനം 2 പേർക്കാണ്. ഒന്ന് കംപ്ലൈന്റ് നമ്പർ 13, അമൽ ജോസഫാണ് അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ കുട്ടികൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നത്, ആ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് തന്നെ അതിനെതിരെ പരാതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല പ്രമേയമാണ് അവർ അവതരിപ്പിച്ചത്. 10,000 രൂപയും മെമന്റോയുമാണ് സമ്മാനം. അതെ, മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരാൾക്ക് കൂടിയുണ്ട്. നിഷാദ് വേണു, ചൈൽഡ് നമ്പർ 1098 സംവിധാനം ചെയ്ത ആളാണ്. അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ടോ? മുന്നോട്ട്. അത് പൊതുവിടങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് ആ കുട്ടികൾ തന്നെ അതിനെ സമർത്ഥമായി നേരിടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് അവർ ചെയ്തിരുന്നത്. 10,000 രൂപയും മെമന്റോയുമാണ് അവാർഡ്. ഇതുകൂടാതെ 7 പേർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ജൂറി മെൻഷൻ ഉണ്ട്. 5,000 രൂപയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുമാണ് അവാർഡ്. അവന്തി ലതീഷ്, പേപ്പർ സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം ഡയറക്ട് ചെയ്തതാണ്. അവന്തി അടുത്തത് When students are coming, they will be very happy because our students should be, they are the future.
അടുത്ത സ്പെഷ്യൽ ജൂറി മെൻഷൻ അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫെയിം ഡയറക്ടർ മരിയ വിൽസൺ 5000 രൂപയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുമാണ് അവാർഡ്. അടുത്ത അവാർഡ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ലൈറ്റ് ഡയറക്ടർ സുജിത് എം. അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ലോസ്റ്റ് ഇൻ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാത്രികൾ അസ്തമിക്കുകയും പകലുകൾക്ക് നീളം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ രാത്രി സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. അത് ഇപ്പൊ മിന്നാമിനുകിനെ ഒന്നും കാണാനില്ല. വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തൊരു വർക്കാണ്. 5000 രൂപയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുമാണ്. അടുത്ത അവാർഡ് ഫുഡ് വെയർ ഡയറക്ടർ ചന്ദ്രു വെള്ളരിക്കുണ്ട്. അടുത്തത് ദ ഡോർ ഡയറക്ടർ ധ്രുവൻ 5000 രൂപയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുമാണ് അവാർഡ്. കൂടെയുള്ള ആളാണ്. അടുത്ത അവാർഡ് ബിഹൈൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഡോർ ഡയറക്ടർ ബിജു സംഗീത 5000 രൂപയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുമാണ് അവാർഡ്. അവസാനത്തെ അവാർഡാണ് ടേൺ ഡയറക്ടർ സായുജ് കൃഷ്ണ 5000 രൂപയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുമാണ് അവാർഡ്. അഴീക്കോട് ട്രസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന അംഗം കൂടിയായ ശ്രീ വി ദത്തൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ ജ്വലിപ്പിക്കുക അഗ്നി എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനമാണ്. പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥി ശ്രീ പെരുമാൾ മുരുകനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി തിരുവല്ല CSS ബുക്സിന്റെ പ്രസാധകൻ കൂടിയായ റവറൻ സാബ് ടി കോശി അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എങ്ങനെ നന്ദി പറയണം എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്. വാസ്തവത്തില് കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിൽ പുതിയൊരു ബാന്ധവം ഇവിടെ ഉടലെടുത്തോ എന്നെനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. ഈ സ്റ്റാലിൻ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. കാരണം കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിൽ എല്ലാ കാലത്തും വളരെ സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു തമിഴ് സാഹിത്യകാരന്റെ വാസ്തവത്തിലെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയില്, കേരളത്തിലെ വായനക്കാരുടെ ഇടയില് എത്രമാത്രം സ്വാധീനമുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊരു നമുക്കിപ്പോൾ വളരെ പ്രകടമായിട്ട് ഇത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. കാരണം ദേശത്തിൻ്റെയോ രാജ്യത്തിൻ്റെയോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയോ അതിർത്തികളൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ, അന്യഭാഷയിലുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനെ എത്ര ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ആരാധകര്, നമ്മുടെ വായനക്കാര് കാണുന്നത്, സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ പ്രകടമായിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇന്നലെ ഞാനും ശ്രീ പെരുമാൾ മുരുകനും കൂടി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ പഴയ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ടായ ഭീഷണിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുമെന്നുള്ള ഭീഷണിയൊക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു. ഞാൻ ആലോചിക്കും, ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു മനുഷ്യനെയാണോ ഞങ്ങൾ തല്ലും കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ആളുകൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്? പക്ഷേ ആള് ചെറുതാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയുടെ മൂർച്ചയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തിന്റെ ശക്തിയുമാണ് അവിടുത്തെ ഈ ജാതി വർഗീയ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ദഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തു നിർത്തുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പിന്നീട് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു, ഈ 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 2015 അദ്ദേഹത്തിന്റെ അർത്ഥനാരീശ്വരൻ എന്ന പുസ്തകം, ഈ വിവാദമുണ്ടാക്കിയ പുസ്തകം കോട്ടയം ദർശനയില് വേണ്ട ഒരു 50ഓളം ആളുകൾ ഒന്നിച്ചുകൂടി ഞാനായിരുന്നു അത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻകൈ എടുത്തത്. ആ അർത്ഥനാരീശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്ന് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് വന്ന 2 ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവികളാണ് ആ ചർച്ച മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ഒരുപാട് ആളുകൾ അന്ന് ഈ 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പെരുമാൾ മുരുകന് എല്ലാ പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ പെരുമാൾ മുരുകനെ ആരും കണ്ടിട്ടുമില്ല, അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അതിന് 10 വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരികയും നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ചടങ്ങിൽ സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ ഒരു ശതാബ്ദി സ്മാരക പ്രഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ മാതിരിയുള്ള ഒരു നാവ് ഇല്ലാതെ പോയതിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഏതായാലും ഇവിടെ വരികയും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ദുരന്തങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിനെ അതിജീവിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എഴുത്തിന്റെ മാസ്മരിക വശങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മളോട് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം സംസാരിച്ച ശ്രീ പെരുമാൾ മുരുകനെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്രീ ടോക്സ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാപകനും ഫൗണ്ടറും അതിന്റെ എല്ലാമായ മുളമൂട്ടിലച്ചൻ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.